السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ آج میں ایسی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جو میرے خیال سے ماں باپ کے لیے سننا ضروری ہے۔ ہر ماں باپ کو اس ویڈیو کو دیکھنا چاہیے، دیکھنے کے بعد نصیحت حاصل کرنا چاہیے، اپنے بچوں کی تربیت کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ جن بچوں کی تربیت میں کوتاہی ہوتی ماں باپ کی طرف سے، وہ بچے بڑی بڑی غلطیاں کرنے میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں آج ایک ویڈیو آپ کی بارگاہ تک لے کر آیا ہوں، آپ کو دکھانے کے لیے۔ واقعی نصیحت ہے اس ویڈیو میں، اس کو دیکھیں اور اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ اچھی نہیں، آگے چل کر بہت بڑا پچھتاوا آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے جو بچپن سے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، یعنی دنیاوی اعتبار سے وہ محبت کرتے تھے۔ ایک لڑکا ایک لڑکی بچپن سے ایک دوسرے کو چاہتے تھے، پسند کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ جب وہ جوان ہوئے، بڑے ہوئے، تو ان کے ذہن میں شادی کا خیال پیدا ہوا۔ لڑکے نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ فلاں لڑکی سے میری شادی کر دو، تو گھر والوں نے انکار کر دیا۔ لڑکی نے کہا تو لڑکی کے گھر والوں نے انکار کر دیا۔ تو اس ویڈیو میں آپ دیکھنا اور سمجھنا یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کس اعتبار سے، کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ حالانکہ شادی کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری چیزوں کو عیاں فرما دیا، یہاں تک کہ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی، حالانکہ آپ کی شادی مرضی خدا تھی، اللہ کی طرف سے وہ رشتہ تھا، لیکن شادی کے مشورے میں اللہ کے نبی نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل فرمایا۔ تو نبی پاک کا یہ فرمان ہے کہ جب بھی اپنے بچوں کی شادی کریں تو اس مشورے میں اپنی اولادوں کو بھی شامل کریں، ان کی مرضی ضرور معلوم کر لیں۔ بچپن کا پیار، بچپن کی محبت تھی، لڑکے کے ماں باپ نے منع کر دیا، لڑکی کے بھی ماں باپ نے کرنے سے منع کر دیا۔ ہوا کیا، لڑکے کی شادی کہیں دوسری جگہ ہو گئی، لڑکی کی شادی دوسری جگہ ہو گئی۔ شادی الگ الگ ہو گئی مگر دل سے محبت ختم نہیں ہوئی۔ شادی الگ ہو گئی، بیویاں دوسری، جو لڑکا جس لڑکی کو چاہتا تھا اس کے گھر میں دوسری لڑکی آ گئی، اور جو لڑکی جس سے کرنا چاہتی وہ دوسرے لڑکے کے ساتھ چلی گئی۔ الگ الگ شادیاں ہو گئی مگر دلوں سے محبت ختم نہیں ہوئی۔ ایک وقت وہ ایسا آیا کہ لڑکی نے اپنے شوہر کو قتل کر دیا اور لڑکے نے ادھر اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ لڑکے نے اس اپنی بچپن کی محبت پانے کے لیے اپنی بیوی کو قتل کر دیا، اور لڑکی نے اپنی بچپن کی محبت حاصل کرنے کے لیے اپنے شوہر کو قتل کر دیا۔ کتنی بڑی بات! ایک ماں باپ نے ان کو شادی کے مشورے میں شامل نہیں کیا تو کتنا بڑا انہوں نے رسک لے لیا کہ لڑکے نے اپنی بیوی، ابھی شادی کے 2 ماہ ہوئے تھے، دلہن کے ہاتھوں کی مہندی بھی نہیں ختم ہوئی تھی، مہندی کی رنگت بھی نہیں ختم ہوئی تھی کہ لڑکے نے اپنی بیوی کو مارا۔ اور مارنے کا انداز کتنا پیارا تھا! قتل اس حساب سے کیا کہ یا لڑکا جانتا تھا، یا مرنے والا جانتا تھا، یا رب جانتا تھا، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ لڑکے نے جب اپنی بیوی کو ختم کیا تو اس کا انداز مارنے کا کتنا اچھا انداز تھا۔ اس نے پہلے اپنی بیوی کو نشے کی گولی دی، اس کے بعد جب وہ سو گئی بستر میں تکیہ لے کر اس کے منہ کو داب کر اس کی سانسوں کو بند کر دیا، وہ مر گئی۔ پھر اس کے کپڑے کو اتارا، اس کو برہنہ کیا اور لے جا کر غسل خانے میں اس کو ڈال دیا اور پانی کو چھوڑ دیا، اس کے بدن میں شیمپو اور صابن بھی لگا دیا تاکہ جب پتہ یہ چلے کہ یہ اسی باتھ روم میں گر کے مر گئی، تاکہ بعد میں خبر یہ پتہ چلے کہ یہ باتھ روم میں غسل کر رہی تھی، نہا رہی تھی، اس میں پیر پھسلا گر گیا تو یہ اس سے اس کی موت ہو گئی، اور وہ دوسرے دروازے سے نکل کر چلا گیا، اندر سے دروازہ لگا دیا۔ اور واقعی ایسا ہوا، جب رپورٹ آئی، جب دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ اس لڑکی خود غسل خانے میں گر کے مر گئی۔ ادھر لڑکی نے اپنے شوہر کو کیسے مارا، تو اس لڑکی نے بھی اپنے شوہر کو نشے کی گولی دی، نشے کی گولی دینے کے بعد اس کو سلا دیا، سلانے کے بعد اپنے جو پرانا عاشق تھا اس کے ساتھ مل کر اس کو مرڈر کیا۔ تو اس کے ساتھ مل گئی، ملنے کے بعد اپنے شوہر کو قتل کروا دیا، اپنے عاشق سے مل کر دونوں کی شادی سے اسے بھی نشے کی دوا دے کر ختم کر دیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک
लड़के ने एक लड़की को कत्ल कर दिया, वो लड़की जो बेकसूर थी, वो कुछ तुम्हारे राज को नहीं जानती थी, कुछ भी नहीं जानती थी, उसको कत्ल कर दिया। और उस लड़की ने अपने शौहर को कत्ल कर दिया जो इस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता। दो बेकसूर लोगों का कत्ल हो गया, दो बेकसूर लोगों का कत्ल हो गया सिर्फ बचपन की मोहब्बत की खातिर। तो इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह की नबी ने फरमाया जब भी अपने बच्चों की शादी करो तो उसमें उनका जरूर शामिल करो, उनका मशवरा जरूर रखो। अब मैं उनकी जबानी आपको सुनाता हूं, दिखाता हूं किस तरीके से इन लोगों ने मर्डर किया और किस तरीके से इन लोग कबूला है कि उन्होंने अपनी जबान से बताया कि मैंने किस तरीके से, लड़के ने बताया मैंने अपनी बीवी को किस तरीके से मारा, और लड़की ने भी बताया कि मैंने अपने शौहर, अपने आदमी को किस तरीके से मारा। यहां तक कि लड़की की जो दूसरी भी शादी हो गई उसके बाद दूसरे के भी कत्ल करने की साजिश हो गई, उसको भी कत्ल होने वाला था कि लोगों को शक पैदा हो गया, पुलिस के दायरे में आ गए। अब देखिएगा कि लड़का किस तरीके से बताता मैंने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए किस तरीके से अपनी बीबी को खत्म किया, और लड़की भी बताती कि मैं अपने बचपन का प्यार पाने के लिए मैंने किस तरीके से अपने शौहर को खत्म किया। तो ऐसे जैसे कहते हैं कि घर में अगर एक नेक बीबी हो तो कई नस्लें भी नेक होती है, घर आबाद हो जाते हैं। अगर बदबख्त बीबी अगर पल्ले पड़ जाती है तो शौहर की जिंदगी भी खत्म कम हो जाती है और घर भी बर्बाद हो जाता है। तो शादी हमेशा नस्ल देखकर करना चाहिए और दोनों लड़का लड़की के मशवरे से करना चाहिए। तो आप पहले इन लोगों का सुन लीजिए किस तरीके से इन दोनों ने कत्ल किया है, एक दूसरे के कत्ल में कैसे शामिल हुए। आप पहले मुकम्मल इस वीडियो को देखिएगा, छोड़ के मत जाइएगा। बड़ी गंभीर कहानी है, बड़ी अफसोसनाक कहानी है, बड़ी दर्दनाक कहानी है। इससे सबक लेना कि हमें अपने बच्चों की तरबियत किस तरीके से करना चाहिए। अगर आज इनकी तरबियत अच्छी हुई होती तो ये लोग गलती नहीं करते। आप पहले वीडियो देखिएगा। ये कौन है, क्या लगता है? भाई है, खामंद है, रिश्तेदार है, अजीज है, मामे का बेटा है, चाचे का बेटा है, कौन है? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। वो कहता है, कह रही है कि आप कुछ भी नहीं लगते। आप कह रहे हैं दोस्त हैं? जी दोस्त हैं या कुछ नहीं लगते? मेरे हिसाब से तो दोस्ती है। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि उसके हिसाब से दोस्त हैं, आपके हिसाब से क्या है? पसंद है ये। पसंद है। जी अपने खामंद को खुद कत्ल किया था? जी। किसके साथ में? उस्मान के साथ। उस्मान के साथ में। आपने अपनी बीवी को खुद कत्ल किया था? जी। किसके साथ मिलके? अकेले। किसके कहने पे? किसी के भी नहीं। ख्वाहिश क्या थी उसको कत्ल करने की? शादी की। हैं? शादी की। वो लड़ती थी, नहीं बदतमीजी करती थी, कुछ भी नहीं था। झगड़ा करती थी, कुछ भी नहीं। माँ बाप को बुरा भला कहती थी? नहीं। क्या करती थी? चाचा की बेटी थी? जी। क्या करती थी वो जो उसको मारना पड़ा? कुछ भी नहीं। तो फिर मारा क्यों है? इससे शादी करना चाहता था। इससे शादी करना चाहते जी। थे। तो इससे शादी करने के लिए उसको मारना जरूरी था? नहीं। अगर गुजारा नहीं होता था तो उसको फर्क कर सकते थे। उस्मान साहब जी आपसे अर्ज गुजार रहा हूँ, जी जी इससे शादी करने के लिए उसको फारिग कर सकते थे। कैसे मारा था अपनी बीवी को? नींद की गोलियां देके तकिए के साथ नींद की गोलियां देके तकिए के साथ सांस बंद किया था। फिर उसके बाद वॉशरूम में ले जाके सर पे चोट लगाई थी तो दूसरी तरफ से बाहर आ गया था। नहीं 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 नहीं, पूरी बात बताओ। पूरी बता रहा हूँ। उस बच्ची को जो तुम्हारे चाचा की बेटी थी, जो तुमसे प्यार करती थी, ऐसे ही है जी। जो तुम्हारी एक ताबेदार बीवी थी, जी। एक बदबख्त आदमी की ताबेदार बीवी थी, उसको नींद की गोलियां दी। जी। नींद की गोलियां देकर उसके चेहरे पर, उसके मुंह पर तकिया रखकर उसका सांस बंद किया। जी। मैं गलत तो नहीं कह रहा? जी। उसके बाद उसको बरहना किया। जी। बरहना करके उसको बाथरूम में ले जाकर फेंका, उसको शैम्पू और साबुन लगाया, ऐसे ही है? जी। उसके बाद शावर चलाया, जी। उसके नैले और नए कपड़े अंदर लटकाए, जी। उसके बाद फरार हो गया जी। दरवाजा बंद करके, जी। ताकि ऐसा लगे जैसे वो खुद गिर के बचे। जी। ऐसा ही हुआ? ऐसे। झूठ तो नहीं बोल रहा? नहीं। फिर शादी के कितने अरसे बाद ये किया था? 2 माह बाद। इमेजिन करें, शादी के 2 महीने बाद अपनी एक ताबेदार तरीन बीवी को मार दिया कि मैंने एक बदबख्त लड़की से शादी करनी है जो अपने खामद को मारने के लिए तैयार है। इधर भी आता हूं, और इस खातून ने भी अपने एक मोहब्बत करने वाले, नरम दिल रखने वाले खामद को कत्ल किया।
اس کے ساتھ مل کے, کیونکہ وہ بھی ایک بدبخت آدمی سے شادی کرنا چاہتی تھی, ایسا ہی ہے؟ جی. خامن سے کوئی جھگڑا نہیں. کیا نام تھا اس کا؟ شرافت. ہے شرافت. کیا لگتا تھا؟ تائے کا بیٹا تھا. تائیدہ منڈا. تائیدہ منڈا خامن قتل کیا, چاچے دی تھی بیوی قتل کی. کیوں مارنا پڑا تھا؟ مارتا ہوگا, نہیں. تشدد کرتا ہوگا, نہیں. کھانا نہیں دیتا ہوگا, نہیں. کپڑے نہیں لے کے دیتا ہوگا. لے کے دیتا تھا. لے کے دیتا تھا. ماں باپ سے نہیں ملنے دیتا ہوگا. ملنے دیتا تھا. تو کیوں مارے ہی؟ پسند نہیں تھا. پسند نہیں تھا. جی. کیا پسند نہیں تھا؟ شادی مرضی کے خلاف ہوئی تھی؟ نہیں. شادی بھی مرضی سے کی ہے. جی. شادی مرضی سے کی تھی جی. تو پھر پسند کیسے نہیں تھا؟ آپ نے اپنے ماں باپ کو عثمان کے بارے میں بتایا تھا کہ میں اسے شادی کرنا چاہتی ہوں؟ نہیں. ہاں, یہ اب منافقت نکلے گی. میں آپ کو سمجھاتا ہوں. عثمان, آپ نے اپنے ماں باپ کو بتایا تھا کہ آپ اس خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ جی. کب؟ شادی سے پہلے. پہلی بیوی کو قتل کرنے کے بعد یا اپنی شادی سے پہلے؟ شادی سے پہلے. پھر کیا ہوا؟ نہیں تھے ماننے. نہیں تھے مانے. تو جس کے ساتھ شادی کرنی ہے اس نے تو اپنے ماں باپ سے بات بھی نہیں کی تھی. اس نے تمہیں اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ تمہارا تذکرہ اپنے ماں باپ کے پاس کریں. ادھر دیکھو, اوپر دیکھو, میری طرف دیکھو. جرم کیا, اس کی سزا قانون دے گا. میری طرف دیکھیں, آسانی سے, کچھ نہیں ہوا. جی. جو کرنا تھا بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ آپ نے کی ہے. اس بی بی نے تو آپ کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بات بھی کرے کہ میں عثمان سے شادی کرنا چاہتی ہوں. تو اپنی بیوی پار کر آتی. آپ کے کہنے پر اس نے اپنے خاوند کو مارا. دونوں کا مشورہ تھا. مشورہ کیسے ہوا تھا یہ میں ادھر سے پوچھتا ہوں. مشورہ کیسے ہوا تھا اپنے آپ کے خاوند کو مارنے کا؟ اس نے کہا تھا, اس نے کہا اس کو چھوڑ دو. میں نے کہا گھر والوں, اس نے کہا تھا اس کو چھوڑ دو. گھر والوں نے نہیں تھا ماننا. پھر اس نے کہا مار دیتے ہیں. مارا کیسے تھا؟ اس کو پہلے نیند کی ٹیبلٹ دی ہیں. ٹیبلٹس کہاں سے آئی تھی نیند کی؟ اس نے لا کے دی تھی. اینے لے آ کے دیتی ہیں سن. جی. جنہیں آپ دی بیوی شادی تو 2 مہینے بعد قتل کی تھی کہ تیرنا بیاہ کر سکے بی بی, ایویں ہی ہے نا؟ جی. تمہیں یہ عقل نہیں آئی کہ جو بندہ اپنی ایک محبوب محبت کرنے والی بیوی کو قتل کر رہا ہے, میں اسی جگہ پر جانا چاہ رہی ہوں جہاں پر وہ بندہ خناس کا مارا اپنی بیوی کو مارا, اور اب میں اس کی بیوی بننا چاہ رہی ہوں. عقل میں کوئی بات سمجھ نہیں آئی تھی؟ اس نے کہا میری وجہ سے مارا مجھ سے شادی کرنے کے لیے. پھر اس نیند کی ٹیبلٹ میں نے دی ہیں اپنے شوہر کو. ہاں. پھر اس کے منہ پہ شوپر چڑھایا ہے, تکیے سے سانس بند کیا ہے اس کا. پھر اس نے کہا پانی لے کے آؤ. پانی لے کے آئی ہوں تو اس نے اس میں گوتے دیے اور پھر اس کو باہر لے جا کے پھینک دیا. باہر لے جا کر حویلی میں لٹا کر چادر جوتا شوتا باندھ دیا. جی. تاکہ ایسا لگے کہ یہ حویلی میں ہارٹ اٹیک سے مر گیا. جی. پھر وہی ہوا, فیملیز نے سمجھا کہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا, کوئی بات نہیں. جی. ایسا ہی ہے. ہاں جی. یعنی دونوں نے اس نے اپنی بیوی کو, اس نے اپنے خامند کو صرف اس چکر میں مارا, اور بڑی کامیابی کے ساتھ مارا ناظرین, کہ کسی کو پتا بھی نہ چلے. اور واقعی کسی کو نہیں پتا چلا. سب لوگ یہی سمجھتے رہے کہ قدرت کی طرف سے آئی تھی, نصیب ماڑے سان. لے لے یہ سواد آ رہا ہے مذہب. نہیں. اب کیا ہوگا آگے؟ سزا ہوگی. ہو جائے گی شادی تھوڑی دونوں دی؟ سزا ہوگی. دوسری شادی آپ کی کیسے ہوئی تھی؟ آپ نے جب اپنے خامند کو قتل کر دیا اس ترم خان سے شادی کے لیے, تو پھر اس ترم خان سے شادی کیوں نہیں کی؟ اس کے گھر والے پھر نہیں تھے مانے. آپ نے اپنے گھر بات کی تھی؟ جی. کس سے کی تھی بات؟ ماما سے. ماما نے کیا کہا تھا؟ کہ اس کے گھر والے رشتہ بھیج دیں گے تو کر دوں گی. پھر اس کے گھر والے نہیں مانے. اس کے گھر سے کوئی رشتہ نہیں لے کر آیا؟ نہیں. آپ نے اپنے گھر بات کی تھی؟ جی کی تھی. کیا کہا انہوں نے؟ نہیں تھے ماننے. کون نہیں مانا تھا؟ گھر والے. گھر والوں میں کون تھا؟ باپ نہیں مانا, ماں نہیں مانی, کون نہیں مانا؟ سارے نہیں تھے ماننے. کیا کہتے تھے؟ یہ نہیں کرنا. تمہارے گھر والے اس بی بی کو جانتے تھے؟ جی. کس طریقے سے جانتے تھے؟ ایک ہی محلے میں رہتے ہیں. پسند نہیں کرتے تھے؟ پتہ نہیں. کیا وجہ بھی کوئی بتائی ہوگی نا؟ نہیں, کوئی نہیں بتائی. کوئی برادری کا مسئلہ تھا؟ نہیں. پھر کیا کیا, ایک ہی دفعہ بات کی؟ نہیں, کافی دفعہ کی تھی. پھر نتیجہ کیا نکلا کہ نہیں مانے؟ جی. تمہاری شادی کیا ہوئی؟ اپنی سالی کے ساتھ؟ جی. اسی کی بہن کو تم نے قتل کیا.
जी हाँ जी ऐसा घर, ऐसा खानदान कि उन्होंने अपनी एक बेटी कत्ल होने के बाद दूसरी बेटी दे दी, क्योंकि उनको पता नहीं था कि किस दरिंदे को उन्होंने पहली बेटी दी थी। ऐसे ही है। जी। कितना अरसा रही शादी दूसरी? 6 माह हो गए। 6 माह हो गए हैं। अब बीवी को पता चला कि मेरी बहन को भी इस दरिंदे ने कत्ल किया था। जी। दूसरी बीवी से ताल्लुकात ठीक थे? जी। हाँ। आपकी शादी किससे हुई दूसरी? रिश्ते वाले ने करवाया था। किससे करवाई थी? कौन था वो बंदा? बाहर का था। बाहर का था? कौन था? वाकफियत थी? नहीं। पसंद करता था आपको? पता नहीं। है? पता नहीं। शादी के बाद ही पता लगना सी ना कि पहले लग जाना सी? ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਦਾ ਪਿੱਟਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਦੂਜਾ ਖਾਮਨ नहीं। ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? जी ਕਪੜਾ ਲੱਤਾ? जी। ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ? उसको नहीं था माना, उसको एक माह बाद छोड़ के आगे 1 महीना भी नहीं उसके साथ रही। हाँ, मरी जाकर पहाड़ से धक्का देने का क्या प्लान था? अल्लाह, नहीं था देना, मैंने उसको तलाक ले लेनी थी उससे। इसको तुमने भेज दिया पिंडी ताकि ये पिंडी पहुंचे, मैं उसको हनीमून के बहाने उसके साथ मरी जाऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों भाई? जी ऐसे पिंडी क्या लेने गए थे? ऐसे ही था। ऐसे ही था ना जी। वो तो कह रही है ऐसा कुछ नहीं है। क्या प्लान था बताओ? ये कि मरी मिल जाके पहाड़ वगैरह से धक्का दे, मरी मिल जाके पहाड़ वगैरह से धक्का दे देंगे। तुम भी वहां पे होगे उस टाइम? जी। जब उसको पहाड़ से धक्का देना है सेल्फी के बहाने, तो तुम भी वहां होगे। जी। इसीलिए तुम यहाँ से अगवा हो गए जाली तौर पर? जी। कहाँ गए थे अगवा के? पेशावर। पेशावर। पेशावर से कहाँ गए? पेशावर से वापस आ गया था। पेशावर से जाना इसने बुलाया वापस? जी। क्योंकि पुलिस इस तक पहुंच गई थी। जी। यानी अगर पुलिस इस तक ना पहुंचती तो दूजा बंदा भी टपा देता सी। जी। दूजा साईं भी। जी। शर्म नहीं आती है? तो आपने इनकी वीडियो को देखा, खुदा रहा अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कीजिएगा। देखिए कितनी फाहिशा ये लड़की, कितनी आवारा किस्म की लड़की, इसको बयान करने में भी शर्म नहीं आती बल्कि सुनने में कलेजा दहलता है। मां बाप की थोड़ी सी कोताही की बुनियाद पर उन 2 लोगों की जो जान चली गई, अब वो कोई गैर नहीं थे। ये लड़का जो अपना नाम उस्मान बताता है, जो इसकी बीबी थी, ये इसके सगे चचा की लड़की थी। चचा की लड़की थी, वे बेकसूर थी और इसको वक्त पर खाना भी देती थी, हर काम भी किया करती थी। बड़ी फर्मा बरदार, बड़ा वफादार बीबी थी। इसने अपनी बचपन की मोहब्बत के खातिर उस वफादार बीबी को कत्ल कर दिया। और ये लड़की, इसका शौहर भी बड़ा वफादार था, वो कोई गैर नहीं, इसके बाबा का लड़का था। हर चीज वक्त पर इसको कपड़े मांगती तो कपड़ा भी दिलाता था, कहीं घुमाने की बात करती साथ लेकर जाया करता था, हर जगह इसको रिश्तेदारी में ले आता और खाने पीने की चीजें बेहतरीन लाकर देता, कोई सी चीज को कभी इनकार नहीं करता था। लेकिन इसने अपने बचपन की मोहब्बत पाने के लिए अपने बाबा का लड़का, अपना जो शौहर था, उसको इसने कत्ल कर दिया। आप अंदाजा लगाए, सोचे एक बार, जिस लड़की ने अपने शौहर को कत्ल कर दिया हो, उस लड़की पर क्या एतबार किया जा सकता है। आज इसने उस्मान को पाने के लिए अपने शौहर को कत्ल कर दिया, कल अगर इसका दिल किसी दूसरे लड़के के पर आ गया तो ये उस्मान को भी कत्ल कर सकती है। इस उस्मान के ऊपर क्या विश्वास किया जाए। इसने अपनी बचपन की मोहब्बत हासिल करने के लिए, एक फाहिशा लड़की को हासिल करने के लिए, इसने अपनी प्यारी बीबी, वफादार बीबी, जो चचाजाद बहन भी थी, उसको कत्ल कर दिया। अपने चचा की लड़की जो इसकी बीबी बनी थी, इस फाहिशा लड़की के खातिर इसने इसको कत्ल कर दिया। अब इस पर किस एंगल से विश्वास किया जा सकता है कि उस्मान को इसके बाद अगर कोई दूसरी लड़की पसंद आ गई तो हो सकता है कि ये इसको भी कत्ल करके दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ जाए। ऐसे मक्कार, हर्राफा, फाहिशा लोगों पर एतबार नहीं किया जा सकता। आज का भी दौर यही चल रहा। ना जाने इस साल कितने लड़कियों ने अपने शोहरों को कत्ल कर डाला, कितने लड़कों का कत्ल हो गया, कितने शोहरों का कत्ल हो गया कि बीबियों ने अपने शोहरों को कत्ल कर डाला। दूसरे हर्राफा औरत ने दूसरे लड़कों के चक्कर में दुनियावी मोहब्बत के लालच में कत्ल कर डाला। लेकिन हुआ क्या बाद में? ऐसी कोई चोरी नहीं जो छुपी रहे।
बात दुनिया में ऐसी कोई नहीं है जो राज बनकर रहे, एक ना एक दिन बात जरूर खुल के मैदान में आती है। दुनिया में ऐसा कोई मर्डर नहीं, ऐसा कोई कत्ल नहीं किया गया जिसका राज खुला ना हो। अगर कोई चाहे मैं किसी को कत्ल करके फला चीज को हासिल कर लूं तो ये उसकी सोच होती है, ऐसा हो नहीं पाता। इसलिए कि एक ना एक दिन वो तुम्हारा राज जरूर खुलता। हकीकत मिटती नहीं है, ये छुप तो सकती, कभी मिट नहीं सकती। हकीकत के ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है, छुप तो जाती, मगर एक ना एक दिन वो मिट्टी हटकर वो हकीकत सामने जरूर आती, कभी मिटती नहीं है। अगर कोई इंसान किसी को कत्ल करके, कोई लड़की अपने शौहर को कत्ल करके दूसरा पसंद हो उससे शादी करना चाहे, और वो चाहे कितने हरबे इस्तेमाल कर ले, कितना दिमाग क्यों ना लगाए, उसको कत्ल करने के बाद एक ना एक दिन उसकी पकड़ जरूर होगी। उसकी जिंदगी ना इधर की रह जाएगी ना उधर की रह जाएगी। लोग दुनियावी मोहब्बत में आकर, दुनियावी जवानी जज्बे में आकर गलत कदम उठा देते, फिर उसका नतीजा बहुत गलत होता है। इसी गलती में अक्सर उनका साथ, और उनकी गलती में अक्सर औलादों की गलती में माँ बाप की भी गलतियां होती हैं। माँ बाप की तरबियत की गलती होती है, माँ बाप की गलत तरबियत की बुनियाद पर औलाद ऐसा काम करती है। सबसे पहली बात, अगर औलाद जवान है और जब भी उसकी शादी का रिश्ता किया जाए तो उससे मशवरा जरूर लेना चाहिए, उसको रिश्ते के बारे में जरूर बताना चाहिए, खबर देना चाहिए, और अपने बच्चों की भी मशवरा लेना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तालीम दी है। कोई भी रिश्ता और रिश्ते की खबर अपनी औलाद को जरूर दे, उनसे मशवरा जरूर, मशवरे में जरूर शामिल करें। यह शरीयत मुस्तफा का एक कानून है, और जो लोग इसको नहीं मानते, अपने बच्चों को शामिल नहीं करते, उनका मशवरा नहीं लेते, तो अक्सर वही लोग मैंने धोखा उठाते हुए देखा है। उन्हीं लोगों के साथ धोखा होता, उनकी जिंदगियां नर्क बन जाती हैं, उन्हीं की जिंदगियां खराब होती हैं। अल्लाह हम सबको हिदायत दे।